जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण जदि आपणकर कन्या राशि होता है तेबे एही वीडियोटी को आपण थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही मकर संक्रांति ठारू बदलिबा पई जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे आपणक पाखकु खुशी फेरिबा पई जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा परे आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही मकर संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट गुड़िकर एवं अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे फ्रेंड्स आसंतु जानिबा एही मकर संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइथाय एवं आपण मध्य ईश्वरंकु सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती, सच्चा हृदयरु विश्वास करुथांती, तेबे आपण एही वीडियोटी को लाइक करी तळे आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य रूप रे आपण लिखि दियंतु। देखंतु बंधुगण पूर्वरु आपण मानकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहउथला। आपणक स्वास्थ्य रे बहुत धनजनित समस्या गुड़िक देखा देउथला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण आपण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइतिला। घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या गुड़िक सबु देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति मानक पई आपण बहुत अधिक चिंतित रहउथले। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर बहुत अधिक लॉस सहिबा पई पडुथला। प्रेम जीवन रे मध्य आपणकर बहुत अधिक समस्या देखा देउथला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणकर जीवन रे चालुथला ताहा एबे आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आउ आपणक जीवन रे एक नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। देखंतु फ्रेंड्स बुधंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। बुध जिए कि भगवान श्रीहरि विष्णुंकर स्वरूप बोली माना जाइथाय। बुध आपणकर केंद्र को अर्थात चतुर्थ भाव को आसुछंती। चतुर्थ भाव जहा कि आपणकर सुखर भाव होइथाय एवं बुध हेउछंती आपणकर राशिर स्वामी। एही मकर संक्रांति पर आपणकु समस्त प्रकारर सुख प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। आपण कौनसी प्रकारर जानवाहन प्रॉपर्टी भूमि किंबा नूतन घरर निर्माण इत्यादि कार्य गुड़िक आपण आरंभ करि पारंती किंबा आपणकर मन बळाई पारंती। मातांकर सुख आपणकु प्राप्ति हेबो। मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या रहिथिला आपणकर ताहेले सही सबुरे सुधार देखा देबो। बुध एठारे बसी से आपणकर दशम भाव को देखुचंती। दशम भाव जहा कि क्यारियर रो भाव होइथाय। तो आपणकर क्यारियर पई मकर संक्रांति परर समय अत्यंत शुभ रहिबा पई जाउअछि। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। जेउ माने बेरोजगार अछंती आउ जेउ मानक निकटरे कौनसी प्रकारर चाकरी बाकरी नाही तो सेमानंकु निश्चिंत भावरे एही मकर संक्रांति परे चाकरी अवश्य रूप से प्राप्ति हेबो। कौनसी प्रकारर एमएनसी कंपनी रे आपणकु जॉब रो ऑफर आसी पारे। आपण आपणकर कर्म क्षेत्र रे एक अजब शांतिर अनुभव आपण करिवे। ऊपर ऑफिसर मानकर सपोर्ट आपणकु प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे आपणकु सम्मानित करा जाई पारे। आपणक निकटकु बहुत बड़ बड़ काम सब आसी पारे। आपण कौनसी प्रकारर एमएनसी कंपनी रे जॉब करि पारंती। कर्म क्षेत्र को नहीं करी आपण विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। देखंतु फ्रेंड्स सूर्यंकर मध्य राशि परिवर्तन हेउअछि। सूर्य आपणकर पंचम भाव को अर्थात त्रिकोण भाव को गोचर करुछंती। तो एहा आपणकर प्रेम जीवन एवं शिक्षा क्षेत्र पई अत्यंत शुभ समय अटे। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। खास करी सरकारी परीक्षा रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपणकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। समाज रे आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेबो। आपण कौनसी उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को जाई पारंती। शिक्षा क्षेत्र रे आपण कौनसी फॉर्म फिलअप करि पारंती। नूतन स्थान रे आपण एडमिशन नै पारंती।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ସାଥିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାଳମେଳ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଉଦ୍ଧାରରେ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଉଦ୍ଧାର ପଇସାକୁ ଆପଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କରଜକୁ ଆପଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ, ଲୌହ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ଟ୍ରେଡିଂ କାମ, ଡିଜିଟାଲ କାମ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ମିତ୍ର ବନିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକରି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ସବୁ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ପଇସା କିଛି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ରୋଜଗାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ମନମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ, ତୃତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବାର ନାମ ଧରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହୃଦୟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।